Kun vertaamme Suomen ja Venäjän jätehuoltoa, suurimmat erot löytyvät jätteiden hyötykäytöstä, kaatopaikkojen perustamisesta ja hoidosta. Kierrätyksen tehostaminen ja kaatopaikkarakenteiden parantaminen ovat avaimia Venäjän jätehuollon kehittämisessä. Sergei Smirnov asuu Sortavalan keskustassa Venäjän Karjalan tasavallassa. Smirnov on kaupungin Clean City-jätehuoltoyrityksen entinen johtaja ja voimakas kierrätyksen puolesta puhuja. Ну, трудно сломать сознание человека, ведь в основном вся масса людей говорит, я заплатил за мусор, за вывоз мусора, и выношу туда все, что хочу. Ведь что у нас подразумевается под мусором? Все, что нам не нужно. Не то, что находится в мусорном ведре, а все, что не нужно. Вот если даже оглянем двор, вот мне скажут, надо мусор вынести. Ведь дрова я не понесу, потому что я могу их спалить, у меня своя печка. Но вот если использовать траву можно сделать компост. Опять же, он тут же вернется на огород. Железо также оно используется, но если не хочешь использовать, его можно сдать с этого и получить деньги. Пластик, куда он пластик? Мы его куда несем на помойку, бумага в печку идет. Вот. То, что с печки сгорит, опять на огород. То есть это все оборачивается. А есть только сырья, та же бумага. Но ее жалко выбрасывать. Мы еще детьми, школьниками собирали книжки, старые тетрадки, бумаги, газеты. Носили на приемный пункт или в школу носили. А с этого получали какие-то значки тогда. Сейчас за это можно получить деньги. Также предприятие хотело пойти по этому пути. Tämän ajattelun seuraukset näkyvät Sortavalan ja muunkin Venäjän kaatopaikoilla. Kaatopaikoille joutuvan jätteen määrä kasvaa jatkuvasti. Suomessa kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrä on vähentynyt selvästi jo vuosia. Jätteen määrän kasvu aiheuttaa Venäjällä monenlaisia ongelmia. Основные проблемы вот сейчас, естественно, является нынешнее положение. То есть возгорание произошло последние 1,5 месяца, боремся с ним. Но проблема, естественно, возникает в том, что мусор привозится несортированный и, естественно, горит бумага, картон, дерево, резина, пластик, вот все такое. Проблемы, может быть, это и не было, если бы у нас существовал, например, раздельный сбор вот этого мусора, то есть сортировка как таковая. Ну, за это, конечно, можно, но это, опять же, упрется в финансирование, кто-то должен этим заниматься, а это не маленькие деньги, получается, надо вложить во все это. Но, во-первых, прежде чем все сделать, вот этот уже раздельный сбор, сортировку мусора, то есть, во-первых, нужно поменять мышление российских людей, в частности, жителей Сартовальского муниципального района. Kaatopaikan pohja- ja pintarakenteiden kehnous Venäjällä estää usein myös kaatopaikkakaasun talteenoton ja hyödyntämisen. Sergei Smirnov on tässäkin asiassa toiveikas. Ну почему нет? Конечно, возможно. Нужно только подойти к этому технологически, обдумать все варианты и работать. И работать, конечно, надо сообщать тех, кто будет оборудовать, и тех, кто будет возить это сырье, то есть мусор. Да, прежде чем выгружать весь мусор на свалку, необходимо, конечно, поделить это все на полигоне. Потому что если посмотреть состав мусора, то мы видим, есть то сырье, которое можно использовать вторично. Пластик, бумага, железо. То, с чего не идет биогаз. Smirnovilla on selkeä ajatus, mitä Karjalan ja Venäjän jätehuollossa pitäisi tehdä, jotta päästäisiin kohti Suomen tasoa ja yleensä kohti ekologisempaa jätehuoltoa. Наши шаги это не идет разговор о том, чтобы разбирать, сортировать или складывать отход отдельно, потому что в нашей системе это не пойдет. Это нужно делать именно на полигоне, собирать все вместе, ставить цех сортировки и там же все отделять, потому что это будут дополнительные рабочие места, дополнительное сырье для тех предприятий, которые с этим сырьем работают. Smirnovien perheessä lajitellaan erikseen kaikki kotona syntyvät hyötyjätteet. Ironista on, että lajittelun jälkeen suuri osa lajitellusta jätteestä joudutaan kippaamaan kaatopaikalle menevän sekajätteen joukkoon. Основная проблема, почему у нас, может быть, мусор бросают везде,
я почему повторяю, везде, в лесу, где угодно, потому что люди знают, что за это платить не надо. А если он знает, что он отвез и, возможно, с этого получил какую-то копейку, он будет сам собирать и сам будет туда отвозить. Jätteiden lajittelu, asianmukainen hyödyntäminen ja kaatopaikkojen oikeanlainen rakentaminen vaativat pitkäjänteisen ja vuosikausia kestävän työn. Tästä hyvä esimerkki on Venäjän naapurimaa Suomi, jossa vielä 30 vuotta sitten oltiin samassa tilanteessa kuin Venäjällä nyt. Jätteen viemistä kaatopaikoille on Suomessa vähitellen selvästi vähennetty. Kaatopaikat myös rakennetaan nykyisin aivan toisella tavalla kuin aiemmin, ja ne ovat selvästi aiempaa siistimpiä. Well, basically, in order to make a total bottom structure of a modern landfill, we need roughly 10 technical layers before any waste can be put into. And now, if I'm standing on bottom of the landfill, the requirements are, let's say, 2 meters before any waste can be deposited. From 2 meters on upwards comes then the waste. The same directive also applies to the sealing structure. We have basically similar sealing structures that are required on top of the landfill. When the old landfill is being closed, there is certain requirements that has to be fulfilled before the closure can be done. And these all requirements are made in order to minimize the harmful environmental impact of the landfill. Tämä on tehnyt mahdolliseksi myös kaatopaikkakaasun keräämisen. Esimerkiksi tällä Helsingin seudun MSU:n kaatopaikalla toimii eräs Euroopan nykyaikaisimmista kaatopaikkakaasun talteenottolaitoksista. Jätteistä saatava energia tuottaa sähkön ja lämmön koko kaatopaikka-alueelle. We closed our old landfill by the end of 2007, and this is roughly a 50 hectares area where we installed more than 220 gas extraction wells. This gas, which is pumped out of the old landfill, is being utilized in a very modern landfill gas power plant, where we generate 15 megawatts of electricity, which is delivered to national grid, where we can heat up to 10,000 households. And we have a aerial district heating system here, which is used to heat up our offices and biological processes, for example, in our biowaste treatment plant. MSU:lla, kuten monilla muillakin kaatopaikoilla, toimii myös erilliskerätyn biojätteen kompostointi. Alueelle rakennetaan lisäksi biojätteen mädätyslaitosta, jotta myös biojätteen energia saataisiin talteen kompostimullan ohella. Kiteellä Venäjän rajan lähellä Pohjois-Karjalassa kerätään niin ikään talteen Joensuun seudun asukkaiden biojätteet, yrityksissä syntyvät ruokajätteet sekä maatalousliete. Nämä kaikki jätteet muutetaan energiaksi ja pellolla käytettäviksi lannoitteiksi. Näin voidaan tuottaa jopa luomuviljelyyn sopivia lannoitteita sähkön ja lämmön lisäksi. Me kerätään tällä hetkellä jätteitä noin 4 miljoonaa asukkaan alueelta. Ja siellä biojätteen keräyksessä olisi tehostamisen varaa erittäin paljon. Tälläkin hetkellä me pystytään tuottamaan jo nyt energiaa noin 500-700 omakotitalon verran, sähkölämmitteisen omakotitalon verran. Ja pystytään sitten, jos laitettaisiin ajoneuvo polttoaineeksi, niin se vastaisi noin keskimäärin 1000 henkilöauton vuosittaista ajosuoritetta. Lyhyesti prosessi biokaasulaitoksessa menee siten, että esikäsittelyssä poistetaan epäpuhtaudet erilliskerätystä biojätteestä ja kaupan vanhaksi menneistä elintarvikkeista. Teurasjäte murskataan, sitten se menee välivarastosäiliöihin, josta se edelleen pumpataan reaktoreihin noin 2 tunnin välein. Ja siellä erityyppinen bakteerikanta hajottaa sen orgaanisen jätteen raaka-aineen biokaasuksi, jolla biokaasu sen jälkeen siirtyy pumppaamolle, jossa siitä poistetaan vesi ja muut epäpuhtaudet ja sieltä se siirretään sitten käyttökohteisiin. Muun muassa CHP-laitokselle, jolla tehdään sähköä ja lämpöä ja sitten
1,5 kilometrin päässä olevalle kaasukattelalle, jolla tehdään pelkästään lämpöä sitten Kiteen kaukolämpöverkkoon. Ja reaktorissa mädätysjäännös imetään lämmönvaihtimen kautta hygienisointiyksiköihin, jos se lämmitetään 73 asteeseen, pidetään tunti yli 70 asteen lämpötilassa, jonka jälkeen luomulannoitteista, luomutyyppisistä raaka-aineista erotetaan kiintojaa ja nestemäinen jaa erikseen, ja molemmat menee sitten luomuviljelyyn ja puutarhaviljelyyn lannoitteeksi. Ja sitten tavanomaiseen viljelyyn soveltuvista lannoite menee sellaisenaan hygienisoinnin jälkeen välivarastosäiliöihin, josta se siirretään rekalla tai traktorikalustolla suoraan peltoon tai viljelijöiden säiliöihin. Nykyaikaisen jätehuollon kehittymisen ja jätteiden asianmukaisen käsittelyn myötä Suomessa on suljettu satoja pieniä, huonosti rakennettuja ja kehnosti toimineita kaatopaikkoja. Maisemoinnin ja kaatopaikkakaasun talteenoton avulla näitä kaatopaikkoja on voitu muuttaa virkistysalueiksi, lintujen tarkkailupaikoiksi ja jopa golfkentiksi, kuten tällä Mankkaan vanhalla kaatopaikalla Espoossa. Vuoden 2016 jälkeen kaatopaikoille ei enää Suomessa saa viedä lainkaan biojätettä. Kaatopaikkojen lukumäärä nykyisellä on 560 ja näiden lukumäärä on edelleen vähentymässä sitä mukaan, kun kehittyneemmät jätteenkäsittelymenetelmät valtaavat alaa. Johtaja Jukka Paavilainen lajittelee itse kodissaan syntyvät jätteensä muiden suomalaisten lailla. Jätteet lajitellaan kotitaloudessa aika moneen jakeeseen. Tärkein on tietysti saada biojäte pois omaan kompostoriin. Sitten seuraava merkittävin erä on sanomalehdet, jotka menee paperin keräykseen, pahvipakkaukset omaan keräykseensä ja sitten tulee jonkin verran lasipurkkeja ja vaikka metallikansia niillekin kummallekin oma keräyksessä. Jätehuollon kustannukset saadaan yritysten ja asukkaiden maksamista jätehuoltomaksuista. Maksut perustuvat tuotetun jätteen määrään. Omatoiminen hyötyjätteiden lajittelu ja niiden vieminen itse keräysastioihin on ilmaista ja se pienentää asukkaan maksamia jätehuoltomaksuja. Suomen ja Venäjän välisen jätehuoltoyhteistyön kehittämiselle ovat hyvät mahdollisuudet ja suuri tarve. Tästä ovat yhtä mieltä niin venäläiset kuin suomalaisetkin viranomaiset, yritykset ja tavalliset kansalaiset. Yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä kaatopaikkakaasulaitosprojekteissa on erittäin luonnollinen ja selkeä vaihtoehto, koska Suomessa on paljon kaatopaikkoja tehty. Suomesta löytyy kokemusta vastaavista ilmasto-olosuhteista ja toisaalta Venäjältä löytyy paljon potentiaalia, koska kaatopaikkoja on paljon ja kaatopaikkakaasun keruujärjestelmä on helppo toteuttaa jo suljetuille kaatopaikoille. Kyllä se kaikki lähtee rahasta, eli täytyy varmistaa se, että jätehuolto voidaan rahoittaa jätteen tuotteilta kerättävillä maksuilla, jotta voidaan tehdä ne välttämättömät investoinnit näihin laitteisiin ja näihin kaatopaikan rakenteisiin. Мы хотели бы, чтобы у нас не было разницы, как заехали на территорию Финляндии, заехали на территорию России. Там везде свет, мы заезжаем сюда, здесь потемки. Там дороги хорошие, здесь дороги не очень. Выйдя в город, мы хотели, чтобы пакеты не летали нам навстречу во время ветра. И собаки не рылись в мусорных ящиках. Чтобы мы чувствовали себя у себя в городе хозяева. Что нам это мешает? Обычно говорят так: убери вокруг своего дома и будет в стране чисто. Я думаю, сотрудничество всегда есть, оно и должно быть, потому что живем как бы по-соседски, так скажем. И это, в принципе, может оказаться и всеобщей проблемой, эта экология, именно в Карелии. То есть, я думаю, финская сторона тоже заинтересована в том, чтобы тут экологическая обстановка во всяком случае не ухудшилась, хотя бы, может быть, даже и улучшилась. Jätehuollon muutos Venäjällä on mahdollista ja välttämätöntä. Suomi voi olla tässä työssä suureksi avuksi, sillä se on joutunut itse kokemaan saman muutoksen viime vuosikymmenien aikana. Naapurusten yhteistyö voisi hyödyttää molempia osapuolia.